आफ्टरनून सारों को हिंदी पंजाबी इंग्लिश इंट्रोड्यूस करूँगी। मेरे नाल जावा दे प्रेजिडेंट बैठे हैं मनजीत सिंह जी, प्रेजिडेंट हैं जनहित अधिकार वेलफेयर एसोसीएशन दे। मेरे नाल तरनदीप रेवल मेरे जनरल सैकटरी हैं पार्टी दे। प्रेजिडेंट साडे रस्ते च आ नहीं सके, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, लेट हो गए, ज्वाइनिंग इन्नी हो रही है। तो मेरे नाल मेरी इलैक्शन कैंपेन के मैनेजर जिहड़े ओवरऑल रहणगे संदीप सिंह जी, ये हरियाणे तो हैं। इन्होंने चौटाला जी दी ते लालू यादव दी ते जसवनी दी इन्होंने कैंपेन्स रन कीती हैं। ये मेरे कैंपेन हैड होंगे, कैंपेन लीडर होंगे। तो अज असी किसानों का मुद्दा तुहानूं पता है, हुण असी राष्ट्रवादी पार्टियां, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, हुण असी थोड़ा मोटा नैशनल लैवल पर भी किसान अपने कोल पंजाब दे विच आपां देखीए तां 12,502 पिंड है। उन्हां चों जिहड़े मिल्कफेड नाल जुड़े हुए हैं वेरका प्लांट्स दे नाल वो कोई 6,300 पिंड है जिहड़े उन्हां नाल जुड़े हुए हैं। अपने कोल 9 वड्डे मिल्कफेड दे वेरका दे वड्डे प्लांट्स हैं, 11 अपने कोल दूजियां यूनियंस हैं। एंड आपां अज एक डिटेल लई आपां इक्को चीज़ फड़दे हुंदे हां। अज असीं हुशियारपुर ज़िला फड़िया। किसान नूं ये तां की दसना है भी तुहाडी मिट्टी कैसी है, तुसी प्रोड्यूस कैसी बनाओ, थोड़ा समान तां बिकूगा जे तुसी इहदे विच पैसटीसाइड नहीं यूज़ करना, नैचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करना है, तुसी आ उगाओ, थोड़ा स्पिरुलिना है, नीम दे पत्ते है, थोड़ा आ कुछ उगाओ, आ मिट्टी ते उगाओ, तो साडी एक्सपोर्ट है। अज असीं एक्सपोर्ट यूएई, कैनेडा ते अमेरिका नाल साडी पार्टी खुल चुकी है, क्योंकि असीं तुहानूं मैं फिर क्या मध्य प्रदेश की पॉलिसी लै ली है। असीं फीम की खेती करनी है, 1 एकड़ पर किसान नूं असीं फीम की खेती करावांगे। साडियां लिस्टां किसान तैयार कर लैन, उहदे नाल ही वो जिहड़े डेट तो बाहर आ जाणगे। अज तुसीं झोना ला लिया, वो ला लिया, सड़ी जांदा, उहदा फायदा की होया? राइस असीं खांदे नहीं, राइस उगाई जाओ, पानी का टेबल खराब करी जाओ। हुण ये लोग करते की हैं? हुण आखिर आ गया सरकार का, हुण इन्हां नूं लग्या भी पैसा जिहड़ा हैगा बड़ा काला धन इकट्ठा हो गया, उन्होंने चिट्टा किवें करिए। सो चिट्टा करन दा बहुत सारे तरीके लभे किसानां नूं। इन्हां ने एक आपां जे कल्ले हुशियारपुर दे आपां किसान लाइए तां उन्हां नूं इन्हां ने मेज़ दी हाईब्रिड वैरायटी देनी सी, जिहदा नंबर हैगा 9108। ये हाईब्रिड मेज़ दी वैरायटी है जिहड़ी इन्हां ने वंडनी सी। वंडनी दा की सी, ये हुशियारपुर जिले च ही कल्ली ये 5,000 टोटल कितनी आनी सी, ये 5,472 किलो ये उत्थे हाँ आनी सी जिहड़ी इन्होंने वंडनी है। हुण वंडनी क्यों है किसानों नूं? ये मिल्क यूनियंस के थ्रू वंडते हैं ताकि जिहड़ा भी ये किसान है जिहड़ा अपना दुध का बिल है उहदे अगेंस्ट इहनूं एडजस्ट करता है भी असीं आ सीड लै लिया, सानूं इहनूं उगाउण लई सबसिडी मिलती है 30%। सो जे तुहाडा 600 रुपया पर किलो लगदा है बिजाई का, तां किसान नूं कितना पै रहा है? ये पै रहा है 418 रुपए पर किलो। सो इहदे हिसाब नाल जे टोटल आपां लाइए तां 72 लाख ते 87,000 बन गया। 30% सबसिडी ला लीए तो यदा मतलब कि ना 10 लाख पर फार्मर बचदा है। हुण होया कि सीड आया, एक इन्ने किलो आया, पर केड़ी गड्डी च आया? गड्डी का नंबर भी साडे कोल है, छोटी जी गड्डी है। दफ्तर कित्थे सीगा? दफ्तर है नहीं, बसी पठाना मेन ऑफिस तो आना सी, वो छोटी जी एक बंद दुकान निकली। किहड़ी गड्डी च आया? जिहड़ा 1500 किलो तो भी उत्ते गड्डी चक नहीं सकदी। पर असली सीड किहड़ी गड्डी च गया? एक हरियाणा का नंबर, एक किहड़ा नंबर, ये सारा जिन्ना भी सीड आया ओपन मार्केट च बिक गया, किसान कोल पहुंचे ही नहीं। किसान नूं उल्टा साइन करवा के बिलां ते जिहड़े प्रूफ लेके आया, साइन करवा के बिल दिते चिट्टे, उन्हां ते साइन करा के पैसे दिते हत्थ च। मुड़ के पैसे भी की कहंदे जिहड़ा तुसीं साडे तो दुध खरीदे उहदे अगेंस्ट असीं इहनूं एडजस्ट करता। ਇਹਦਾ मतलब सारा पैसा विच वाला वो खा गए। मिनिमम एक कली हुशियारपुर की एक वो 3 जगह नूं सप्लाई करते हैं। हुशियारपुर वाली जिहड़ी बसा पठाना तो आती है, एक मेन हुशियारपुर का मिल्क सेंटर है, एक पंडेरा पिंड पैंदा है तो एक अपना दसूआ पैंदा। सो उत्थे ही तुसीं सोच लो जे एक एरिया च 1 करोड़ तो उत्ते पैसा एक दिन च 2-3 दिनां च
ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ 2025 ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੀਜ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ? ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ 1500 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 5700 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਤੀ? ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਪਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ 2025 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ? 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੀਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਲੈਕ ਮਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਲਈ, ਦਿੱਤਾ ਕੈਸ਼। ਆ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਣ ਕੇ ਗੰਦਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੀ। ਕਿਹਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਕਵਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ ਗੰਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਟਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4 ਗੁਣੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਅਨੀਅਨ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਨੀਅਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਨੀਮ ਦੇ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੋਰਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕਦਾ? 300 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੇੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਪੇੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੇੜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਉਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੂਗੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਲੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਪੌਕਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਪੇਪਰ, ਰੈੱਡ ਪੇਪਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 70% ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 30% ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ? ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਦਿਓ,
ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੀਕ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। मैं मनजीत सिंह जनहित अधिकार वैलफेयर एसोसीएशन चमकौर साहब तो जी, ये वेरका का मुद्दा है। वेरका सीएम साहब के अंदर महकमा जी, ये सारा वेरका पंजाब के लोगों को दुध दही सब कुछ सप्लाई करता है। वो किसानों के सिर पर आता सारा कुछ। किसान दुध पाने तो वो तो सारे प्रोडक्ट तैयार होंगे आ। तो सरकार वेरका जी हैगी किसानों को एक सहूलत दिंदी आ भी असीं तुहाडे जिहड़े तुसीं दुध पाने हो, असीं तुहाडीआं मੱਝਾਂ गावां वास्ते पशुआं वास्ते असीं तुहानूं चारे का बीज सबसिडी ते देवांगे। वो सबसिडी का बीज जदों इन्हां ने हुण 2025 च एक टेंडर कीता, उस च नवदुर्गा फार्म सी जिहड़ी ये मानसे तो सीगी ते उहनूं बीज सप्लाई करन दा टेंडर मिल गया जी। उस तो बाद इन्हां ने की कीता, नवदुर्गा ट्रेडर्स डिस्ट्रिक्ट मानसा तो उन्होंने वेरका नाल एग्रीमेंट किया है, असीं किसानां नूं बीज सप्लाई करांगे। जदों यह बीज सप्लाई किया गया, यह 19 तरीक 19/2/25 नूं चलान कट्टे इन्होंने जी बीज सप्लाई करन दे। परंतु जिहड़ा बीज किसानां नूं दिता गया वो हफ्ता पहले ही वंड दिता गया कागजां 'च। वो 19/2 13/2 12/2 मतलब 25 ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। किसानों ने कहा कोई गल नहीं भी असीं कैश ले लैंदे आ, सानूं तां पैसे चाहिए हैं भी असीं ये पैसा तुहाडा दुੱਧ जिहड़ा तुहानूं दुੱਧ दा पैसा देना असीं खातिਆਂ 'ਚ देना वो तुहानूं असीं कट लांगे तुहाडा। किसानों ने सहमति दे के इन्हां ने जिन्ने जिन्ने मतलब पैसा दिता किसानों नूं उन्ने वोचरां ते इन्हां ने साइन करवा लए। बाद विच ये शो कीता भी असीं तुहानूं जिहड़ा कैश पैसा दिता असीं बीज दे पैसे तुहाडे ये दित्ते आ तुहानूं। वो वेरका ने की कीता, सोसाइटियां ने वो किसानों के खात्यां चों कट लिया दोबारा पैसा, कैश दे के दोबारा कट लिया वो किसानों के खात्यां चों। ते जदों कट्टिया वो पैसा ते उन्हां विच मतलब वेरका नूं वो पैसा ट्रांसफर करता सोसाइटियां ने जिहड़ियां पिंडां दे विच मतलब वो करदे आ, वेरका नूं देता पैसा। वेरका ने उहदे विच 30% सबसिडी ऐड करके नवदुर्गा जिहड़ी मानसा दी फर्म सी उहनूं ट्रांसफर करता। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਕਸ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਫਰਮ ਹੈ ਮਾਧੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ 62 ਕੁਇੰਟਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 62 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਨਹੀਂ ਵਜਨ, 10 ਕੁਇੰਟਲ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਨਵਤੇਜ ਰਿਆੜ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 25 ਚ ਉਹ ਨਵਦੁਰਗਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ 26 ਚ ਫੇਰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਦਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਰਕਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਵਦੁਰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਥੱਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵਾਰੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। यही तो मांग रहे हैं भाई सीएम साहब क्यों विजिलेंस इंक्वायरी ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ क्यों नहीं कर रहे? 2025 ਦਾ सीएम ਦਾ डिपार्टमेंट है, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਨੇ ਕਮਾਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਐਮਡੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2025 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 12 13 14 15 2 2025 ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मैं क्या विजिलेंस इंक्वायरी मंगी है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇੜ ਕੱਟ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇ? ਇਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੱਸੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਟਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਾਰਟੀ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 100 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਘਪਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਈਡੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਖੋਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ time ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਸਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜੇ 70% ਕਿਸਾਨ, ਜਦਨ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ? 90% ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਹਿਰ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੋ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਾਈਆ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸਟ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 1800 ਲੀਟਰ ਦੀ, 5 ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਫੜੂਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਰਫ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਖੋਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ? ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ। 70% ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਟੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੋ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬਚਾ ਬਚੂ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੋਲੂਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ।
ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ 117 ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 400 ਤੇ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਲੱਗ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਫਰੰਟ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ 10 ਟਿਕਟਾਂ ਦਊਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੜਾ ਦਾਂਗੇ, 10 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਨਾਰਥਰਨ, ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਰਥਰਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸੱਚਾਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਲੌਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕਡ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਮੋਰਫੀਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਪਾਜ਼ਮੋਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਲੋਨਾਜ਼ਾਪਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫੀਮ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਤਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਐਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਡਰੱਗਸ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 50 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। क्यों नहीं है? सेंटर तो लेनी है परमिशन, स्टेट जाके जे क्यों नहीं दूंगा जे बाकी स्टेट्स ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ 2015 ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो मैं जनरल सैकटरी थोड़े दिन बाद बनी है, मैंने पंजाब का इंचार्ज मिलिया, मैं थोनू प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी इनू जवाब दे सकता है। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾ, ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਡਰਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਫੀਮ दारू ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। दारू ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ दारू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗੰਦੀ दारू ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ
कि जिन्नी भी माइनिंग है सरकारी होगी, जिन्नी भी आ सोलर ते क्यों मुफ्त बिजली, क्यों आ बिजलियां दे पटाखे बज रहे हैं ते नीचे अग लग रही है, सोलर क्यों नहीं, क्यों सोलर एनर्जी पंजाब च नहीं आई, क्यों नहीं सोचा तुसी वड्डे वड्डे कर रखे हैं अपने टाई अप्स कर रखे हैं प्राइवेट कंपनीज नाल 20,000 करोड़ उत्ते लेके जाना है, किथे लेके जाना है, तुसी क्यों नहीं सोलर एनर्जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ सोलर एनर्जी ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੂਗੀ, फिर तुसी माइनिंग करो, फिर तुसी दारू सरकारी करो, हुण 20,000 करोड़ एक केजरीवाल ने रेड्डी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭਗਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਏਗਾ। सत्ता ते भी एक है कि नशे का अल्टरनेट नशा ही किमें हो सकता है और वो कहते कि एक नवजोत कौर सिंह डॉक्टर ने डॉक्टरी सलाह देनी चाहिए ਸੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 1987 ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੀਮ ਇੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, दारू ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗਲਤ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ, ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਦਵੋਗੇ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੰਦ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬੰਦ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਲੱਭੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਾਣ ਲੋ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋਕ ਦੀ ਥੋਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਡੇ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਹਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਆਇਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਿੱਥਾ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਮੁਰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਾਤ ਚੱਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ, ਲਿਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁਕੇ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਾਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 7 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ 7 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਚਲਾਈ। ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਡੇਢ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੰਡੋਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਫਾਈਲਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ 18 ਫਾਈਲਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 30% ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਬੋਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬੜ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ 2600 ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦਾ, 2600 ਬੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, 40,000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 10,000 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋ, ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4,000 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2600 ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ? ਲਾਈਨਮੈਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ 60 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰਸ ਹੈ। 60 ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕਾਠਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਵੇਂ 4,000 ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਲਿਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨਡ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਗਊਚਰ ਭੂਮੀ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਵੈਟਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੋਰੇ ਆਣਗੇ, ਬਰਡਸ ਦੇਖਣਗੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹਿੰਦੂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਘੁੰਮਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਸੀਐਮਸ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਐਮਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾऊं। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੇਟਡ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਮੁੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ मैं इतने ही करूँगी क्योंकि मेरी मीटिंग्स बहुत है। नहीं वो नहीं मैं करती, वो मैं करनी नहीं ऐतकी, मैं भी बीमार हो जानी हूँ। मैं अपना ऑफिस लभना है मोहाली च जाके हो मैं मोहाली शिफ्ट कर रही हूँ बाय द वे, फिर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फोन तो सारा दिन ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਕਣਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ 5 ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 5 ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ मीडिया हाउस खुल जाना है, हुने आप ही करेंगे ना सारा कुछ। मेरे तो टाइम नहीं है चक्का। सो आज हम एक बड़ा मुद्दा लेके आए हैं। ये जो कैटल फीड के उससे हमें सरकार की तरफ से देने पड़ते हैं, तो ये वेरका की जो हमारे मिल्क प्लांट्स हैं उनकी होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, और इसमें 5700 के अराउंड किलो के अराउंड हमें मेज़ जो हाइब्रिड वैरायटी है 9108, इसको इसने प्रोवाइड करना था सरकार ने। ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट अंडर द सीएम के नीचे ये डिपार्टमेंट है। तो वो सीड आया भी, वो मार्केट में भी चले गया, पर किसी भी किसान को नहीं मिला। यहाँ पे पंजाब में नियरली 12,502 विलेजेस हैं, उनमें से 6,300 जो विलेजेस हैं वो वेरका के साथ लिंक्ड हैं, तो वो वहाँ से दूध लेते हैं, उसके अगेंस्ट बिल की एडजस्टमेंट होती है। इन्होंने क्या किया, सीड तो गायब कर दिया, सीड तो खत्म, वो तो कोई और बाजार में ले गया, और उसकी जगह सब्सिडी तो क्या देनी थी, किसान को बेवकूफ़ बना के उससे पहले उसको ब्लैक में पैसे दिए गए। जब उसने ब्लैक के पैसे ले लिए, उसको कहा गया कि वाइट बिल्स हैं, आप इन पे साइन कर दो, पर आपका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। जब उनके अकाउंट से मतलब ब्लैक मनी उसको दे दी, उसके अकाउंट से वाइट मनी निकाल ली। कमाल तो देखो कि आपकी जेब में कोई लाख रुपए डाल दे, आपको पैसे दे दे, और आपके अकाउंट से 22 लाख का चेक निकाल के ले जाए। ये चेक्स उन्होंने दिए हैं, 1,60,000, 1,62,000 सब यहाँ पे पड़े हैं, जिन बंदों के काटे हैं। तो तुम कैश दे के, हम तो 10,000 कैश नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ा एक अकेले होशियारपुर की उसमें यूनिट में हुआ है, जो सिर्फ 3 यूनिट्स को प्रोवाइड करती है, और वहाँ पे मिनिमम 1 करोड़ का घपला इसमें पाया गया है। तो आप देखो, जहाँ पे इन्होंने ऑफिस बताया, ऑफिस नहीं था, जो गाड़ी दिखाई गई वो गाड़ी का नंबर, और वो भी है वो 1500 किलो से ज़्यादा सामान उठा ही नहीं सकती। वो 5,600 किलो कहाँ से उठा के लाई, वो कहाँ चली गई, और जो सामान गया कोई हरियाणा की पर्ची, और वो बोगस फर्म है, वो फर्म ही है नहीं जिसकी पर्ची काटी हुई है। और आज तक एक्शन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। किसान को मिला कुछ नहीं, 30% सब्सिडी मिली, अरे क्या सामान ही नहीं मिला। सो इतना बड़ा घपला, ये हम चाहते हैं इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो। जो भी बंदा इतना ब्लैक मनी मार्केट में लेके आया वो सामने आए, उसके बारे में सीएम साहब भी बताएं। ये बंदा, इसने ब्लैक मनी लगाई, इसने ब्लैक मनी को अपनी वाइट किया, और उन पे एक्शन ले। तो सारे बंदे तो दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं, आपने पकड़ा किसको है, किसी को भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैसे आपके थे, नहीं थे तो जिसके थे उसके निकाल के लाओ। हमारी तो इतनी सी बात है। देखो ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है, और हर इंसान ये चाहता है कि किसी भी ग्रंथ को, हमारे लिए ग्रंथ बहुत पूजनीय है, सब कुछ ही है, किसी के भी रिलीजन के अगेंस्ट बंदा अपना प्रोटेस्ट करे और उसके अगेंस्ट लॉ पास हो, तो जो इंसान ने उस पर साइन किया है, हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। जो भी लेके आया बिल को, हम उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कोई भी चाह के कुछ भी करवा देता है, पर जिन्होंने पहले करवाया था, पहले उनको पकड़ोगे। मुझे बिल में ये भी चाहिए ना, बिल आ गया बहुत अच्छी बात है, पर पहले से जिन्होंने यूज़ किया, क्या आप थोड़ा सा रिवाइंड करोगे और जाओगे कि जिन्होंने बेअदबियों को यूज़ किया। और मैं आपको आने वाले दिनों में उन संतों के पास लेके जाऊंगी जहाँ पे जाके इन लोगों ने ग्रंथ साहब को साड़ा, उठाया, फेंका, विद प्रूफ लेके जाऊंगी उस जगह पे। सो ये लोग जिन्होंने भी जो भी करवाया, कुंवर विजय प्रताप को बोलो ना अपनी रिपोर्ट पेश करें,
उन्होंने तो की हुई है स्टडी, आगे मेरे पास है एक पूरा प्रूफ है। संतों के पास जाके इन्होंने संत को 40 एकड़ में से उठाने के लिए क्या कुछ किया, वहां पे ग्रंथ साहब उठा के फेंक के गए। किसने फेंके, कौन सी सरकार थी तब, आपको फोटो के समेत प्रूफ देंगे। अच्छी बात है, ग्रंथ साहब को क्या हिंदुओं का ग्रंथ है, सबका ग्रंथ है, मुसलमानों का ग्रंथ है, क्रिश्चियंस का ग्रंथ है, हर किसी की वैल्यू होनी चाहिए। किसी को भी आप टच कैसे कर सकते हो, जो मर्यादा में है उसमें रहना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे किसी ऐसे बंदे के लिए कोई जगह नहीं है जो बंदा पूरा टाइम चोरी में इन्वॉल्व हो और उनके साथ रहा हो, उनके घर में रहा हो, यहाँ बैठ के उसने पंजाब से बहुत पैसे कमाए हैं, पूरी सिक्योरिटी यूज की है, तब क्यों नहीं बोला कि ये हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने उसको अटैक किया, उसके बाद बोला, पहले तो नहीं बोला, तू पहले बोल। मैंने तो पहले बोला, मैंने तो 2 साल काम करके बोला मैंने अकाली दल के साथ काम ही नहीं करना, मैंने आना ही नहीं है। मैंने बीजेपी को बोला अगर आप अकाली दल के साथ जाओगे मैं नहीं आ रही, मैं आपके साथ इलेक्शन ही नहीं लड़ रही। पहले बोली ना, बाद में तो नहीं बोली। सो लड़ाई की हर बात के लिए। मुझे पहले भी आंगनवाड़ी वर्कर्स मिले थी, मैं उनके साथ डिटेल में काम करूंगी। मैंने अपने हेल्थ, जब मैं CPS हेल्थ थी, मैंने इन पे छापे मारे थे। इसमें दोनों तरफ से चलता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स भी जो कर रही हैं ग्राउंड पे, वो ऑफिसेज ही नहीं थे, वो किराया खा रही थी, वो किराया पे वो घर ही नहीं था जिसका किराया, जो बच्चों को खाना दे रही थी वो बच्चे ही नहीं थे। सो दोनों तरह से ताली बजती है। अगर तुम अच्छी तरह से हो तो प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल भी नहीं किया। आपने रिजर्वेशन बिल को मिक्स किया। मिक्स किससे किया कि MP सीट्स इंक्रीज हो जाए। ये एक बहुत रची हुई चाल थी जिससे आप हिंदुस्तान का कब्जा करने चाह रहे थे। आप 2 इश्यूज को कभी क्लब नहीं कर सकते, उसकी चालाकी पकड़ी गई। कोई भी इंसान रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट नहीं है, कोई भी पार्टी अगेंस्ट नहीं है, पर अगर उस बात के अगेंस्ट है कि तुम जिस एरिया में जीत रहे हो वहां पे आप MPs को इंक्रीज कर, तो वो